जय सद्गुरु को महाराज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधिये सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः। बृहदादिष्टसिद्धान्तं पूर्णबोधोपदेशिकं श्री वेंकटेश्वर योगेन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मनात्म अतीतमनिशं केवलात्मोपदेशं श्री योगेन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिकं श्री पूर्णानंद पूर्णयाय सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोध सुधानिधिं पूर्वपुं वेदांतानंद सद्गुरुं वेंकटरमणाय गुरुं भजे। पूर्णानंद पुत्ररत्नैवं कृष्णमूर्ते नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अस्मद्वर्य सर्वकालाकाल प्रत्यक्ष सर्वोणशुशाश्रितं विरहितानन्दगुरुं श्री वेंकटदासार्यं भजे। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमाध्यमम् श्री महाविष्णुपर्यन्तं वंदे गुरु परंपरं। जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। अव्यक्तासु प्रतिष्ठा देवा पूर्वा संज्ञा प्रवर्तते उत्तिष्ठ परम पुरुषाय कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठ गुरुदेवा उत्तिष्ठ अचलध्वज उत्तिष्ठ सर्वदेवेश त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। माता समस्त जगदां महदोपासरस्थितां हिरण्यगर्भ मनोहर दिव्यमूर्ते श्री निज गुरु सित जना प्रियदानशीले श्रीमद्गुरेश दयते तव सुप्रभातम्। तव सुप्रभातममरेन्द्रभङ्गिते भवतु प्रसन्न हिरण्ययावर्णमण्डले सुधे साक्षिभूतमनन्तरूपिणे वेदान्तवेद्यदयिते तव सुप्रभातम्। आद्यादि सप्तऋषिया समुपास्य संज्ञाम् आकाश तत्त्वमावरणाखिलान्तरस्थम् ब्रह्मैव रूपत्वमेव परमार्थतत्त्वम् श्री भागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। वेदान्तसार सर्वं तत्त्वमेव सत्यम् त्रैलोक्यवशमानाय सर्वं तव स्वप्रकाशम् भाषावतीर्न वीर्यं तव बोधरूपम् श्री भागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। शब्द पंचकं सैव नैवाचितत्वं निशब्द शब्दतीतं निज तत्त्वरूपं तेजोऽन्धकाररहितं बाह्यस्वरूपं श्री भागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। सभायान्तरोषे त्वमेक सर्वं समं हि सर्वे यपि चिष्टमव्ययम् अतत्त्वरूपतत्त्वं न हि वस्तु किञ्चित् श्री भागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। ओमवद्द हिरण्यरसाय वैश भूमा अशरीर तत्त्वमेकं महं नमामि अगच्छानन्तदेव अखिलान्तरात्मा श्री भागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। विशुद्ध निर्गुणात्मा गगनोपसदृशम् न ज्ञातममृतस्वरूपं सभायान्तरस्थम् पूर्णाचल गुरोरेकं सुविशालतत्त्वम्
శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం శ్రీ భూమరూపదయాగ్ని గుణామృతాబ్దే సర్వారిష్టనాశ జగదేక శరణ్యమూర్తి తే సత్య జ్ఞానందతేత నిత్య స్వరూప శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం అజ్ఞానమూలహరణం తవ చరణతీర్థం గురుపాదస్థానతీర్థం గుణరూపరహితం త్వం వినా న కించిదాధీరం అవినాశతత్వం శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం హితం స్వప్నాంతరస్థం విహితం బ్రహ్మేశ తత్వం శుద్ధే సుసుప్త్యా వివచ పరిపూర్ణతత్వం తేషాం ప్రభాత సమయే స్తుతిరంగ భజం అజ్ఞానతీత పరమామపనోతి సత్యం శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయార్య తవ సుప్రభాతం శ్రీ వేదాంతానంద వెంకటరమణార్య తవ సుప్రభాతం శ్రీ వేదాతీత వెంకటేశ్వరార్య తవ సుప్రభాతం జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై హిందుగల గురు భక్త మండలికు జై గురు పరంపరముకు జై జై సద్గురుదేవ జై గురుదేవ్. జై గురు. అందరికీ జై గురు. గురు పరంపరంకు జై. రాత్రి పౌర్ణం కాబట్టి ఎక్కడో అక్కడ మేల్కొని ఉన్నందుకు ఏమో కారణం, అందరూ రాలేదు. సరే, మనం కొనసాగిస్తాం. ఇప్పుడు నిన్న ఏం చెప్పుకున్నామంటే, పంచీకృతం కాబడినటువంటి పంచభూతాత్మకమైనటువంటి వాటిలో పంచీకృతం కావడం వల్ల తన్మాత్రలు కార్యరూపం ధరించి స్థూల జగత్తుగా ఏర్పడినటువంటి ఆ ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలము, పృథ్వీ అనేటివి ఏర్పడినాయి. అలాగే పంచీకృతం వాటిలో నుంచి వాటి అంశాలుగా పంచీకృతమైనటువంటి తన్మాత్రల ద్వారా ఈ శరీరం అనే 24 తత్వాలుగా పంచీకరించబడింది. ఆ పంచీకరించిన దాంట్లోకి దిగొస్తేనేమో జీవుడయ్యాడు. నేను జీవుణ్ణి 24 అవయవాలతో, ఆ బాహ్యంతర అవయవాలు ఆంతరికంగా 4, 20 ఏమో జ్ఞానేంద్రియాలు, విషయేంద్రియాలు, ప్రాణేంద్రియాలు. ఈ 24తో కూడి పంచీకరణ చెందితేనేమో జీవుడయ్యాడు. తాను జీవుడుగా తాదాత్మ్యం చెందుతున్నవాడు కిందికి దిగి వస్తే జీవుడు, వీటితో ప్రవర్తన చేసినప్పుడు. వీటికి సాక్షిగా ఉన్నవాడు ఆత్మగా ఉన్నాడు. వీటన్నిటికీ ప్రకాశంగా కలగజేస్తున్నటువంటి ఆత్మ ప్రకాశంగా ఉన్నప్పటికీ ఎప్పుడైతే వీటితో కలుస్తాడో అపంచీకృతంగా ఉంటేనేమో ఆత్మగా ఉన్నాడు. పంచీకృతమైన స్థాయిలోకి దిగి వస్తే జీవుడైనాడు. కాబట్టి మరి ఇప్పుడు అపంచీకృత ఆకాశాన్ని నేనంటున్నామా, పంచీకృత ఆకాశాన్ని నేనంటున్నామా? ఎప్పటికప్పుడు నీవు ఏం చేయాలి అంటే, నేనన్న జ్ఞాత నుంచి దాని పక్కనే ఉంది మనస్సు, కాబట్టి చిదాభాసుడు అవ్వాలి. ఆ నేననేటువంటి జ్ఞాత నుంచి దాని దగ్గరే మనసు ఉంది. కాబట్టి చిదాభాసుడు అవ్వాలి అంటే మనస్సు అన్నది స్ఫురించాలి కదా. మనస్సు అనేది స్ఫురించాలి. మనసు అన్నది స్ఫురించకుండా అహంకారం దాకా వెళ్ళలేవు. ముందు స్ఫురించేది మనస్సే. దానితో కలిగేటువంటి దాంట్లోనే చలనాలు కలుగుతాయి. చలనాలకు కారణమైనటువంటి శక్తి ఏమో ఆత్మ ప్రకాశం నుంచి వస్తుంది. చలనాలు కలిగినటువంటిదేమో మనసే. ముందు మొదట స్ఫురించాల్సింది ఏంది? మనసే స్ఫురించాలి. మనసు అనేది స్ఫురించకుండా అహంకారం దాకా వెళ్ళలేవుగా.
కాబట్టి పంచీకృతమైనది స్ఫురించినప్పుడల్లా ఆ పంచీకృతమైండేది ఎప్పుడైతే నీకు వాటితో కూడి ఈ 24 తత్వాల 24 అంశాలు నీలో ఉన్నటువంటివి స్ఫురించినప్పుడల్లా ఏం చేయాలంటే నేను అపంచీకృత నేనుని కదా, ఇటు పక్కకు తిరిగితే ఇది అంతర్ముఖమైంది, ఇటు తిప్పలేదు, అప్పుడు ఏమైంది? బహిర్ముఖమైంది. కాబట్టి ఎప్పుడూ శరీరంలో మనస్సు కట్టు నుంచి కిందికి దిగొచ్చే కొద్దీ బుద్ధి, మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం అంతరేంద్రియాల నుంచి బాహ్యేంద్రియాల్లోకి బహిర్ముఖమైతేనేమో శరీరంలో ఉన్నటువంటి మిగతా 20 ఇంద్రియాలని ఉపయోగించుకుంటూ వ్యవహరించినప్పుడేమో బహిర్ముఖమైంది. అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ మొదలు పెట్టాం? ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవం అనేది ఎక్కడ మొదలు పెట్టామంటే 5 ఈలు చెప్పాం. 5 చెప్పారు. 5 ఇప్పుడు ఇప్పుడు చదువుతున్నదే పంచ వివేకాలు. ఆ 5 చెప్పారు. 5 ఈలు. ఒకటేమో ఎక్సెప్షనల్ అంటే బహిర్ముఖంగా ఉండే దాంట్లో మళ్ళీ బహిర్ముఖమైండేది. అంటే నాకు అరటిపండు అయితేనే బాగుంది, నాకు ఈ ప్రపంచం అయితేనే బాగుంది, నాకు విషయంగా తోస్తున్నటువంటిది అదైతేనే బాగుంది, సుఖదుఖాలు అయితేనే బాగుంది. ఇవన్నీ ద్వంద్వాలు. ఇవన్నీ వీటితోనే తాదాత్మ్యం ఎప్పుడైతే చెందుతున్నావో ఇవన్నీ నీకు బాగానే ఉన్నాయని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ దుఃఖము దాంట్లోనే వస్తుంది, సుఖము దాంట్లోనే వస్తుంది, ఇష్టంగా నాకు ఫలాంది తినాలనే భావన దాంట్లోనే వస్తుంది. ఇదంతా ప్రపంచ భావనే. ప్రపంచ భావన నాకు బాగా తోస్తోంది, బాగా ఉంది, ఇదేను అన్నప్పుడల్లా నువ్వు జీవునిలోకి ఆ జీవుడు భావంతో ఉన్నావు. దాంతో పొందేటువంటి అనుభూతే నీకు విషయంగా మారుతోంది. రాను రాను ఆ ముద్ర వేస్తోంది నీ మనసు మీద. కాబట్టి పని చేస్తేనే బాగుంది, ఇక ఏదైనా పెట్టుకో. ఇంకా పని చేసేది అంతే, బాహ్యంగా ఎప్పుడైతే బహిర్గతమైనావో ఈ వీటితన్నిటితో చేసేటివి, వాటితో వచ్చే అనుభవం అదంతా కూడా బాహ్యమే. ఏదైనా పెట్టుకో అక్కడ. ఇంకా ప్రియాప్రియాలన్నీ ఎక్సెప్షనల్. ఈ ప్రియాప్రియాలన్నిటివన్నీ కూడాను బాహ్యంగా తోచేటివే, బాహ్యంగా సంబంధించినవే. ఇప్పుడు ఇది ఎందువల్ల వచ్చింది అని అడిగాం. ఇది ఎందుకు బాగుంది, ఇది ఎందుకు బాగుండలేదు అని అడిగినప్పుడు, ఎందుకయ్యా ఇది ఎందువల్ల వచ్చింది ఈ భావన, ఈ ప్రియాప్రియాల భావన, ఇది ఎందుకు బాగుంది, లేదంటే ఇంతకుముందు బాగలేదని కొన్ని, అవి ఎందుకు బాగలేదు, ఎందుకు బాగుండలేదు అని అడిగినప్పుడు ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్ అనే సమాధానం వచ్చింది. అంటే నేను అనుభవించాను. ఇది నేను అనుభవించడం వల్ల నా మనసులో అనుభూతి ఉండిపోయింది. అది మళ్ళీ కావాలని కోరిక పుట్టింది. కాబట్టి ఆ ఫలాంది నాకు ఆనందంగా అనిపించింది అంటే అది ఇష్టం, ప్రియమైంది. ఏది ఆనందంగా లేదో అది అప్రియమైంది. ఇంకా దాని పట్ల వ్యతిరేకత వచ్చింది. ఇంకా వ్యతిరేకత మళ్ళీ ద్వేషం కలిగిస్తుంది. కాబట్టి అనుకూలంగా ఏది నాకు అనుభవం అయిందో అదేమో ప్రియమైంది అయింది, నా అనుభూతిలో నాకు ఇష్టం కలిగించింది. కాబట్టి ఇందులో ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్ అంటే ఇది నేను అనుభవించాను అని అన్నావు. అంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఎవరిని తీసేయాలి? ఇది అది ఇది లేదా అవి ఇవిని తీసేయాలి. ఇందులో నీకు ఏవైతే తోస్తున్నాయో ఆ అనుభవించినటువంటి అనుభవాలు మళ్ళీ స్ఫురణకు వస్తున్నటువంటివి. కాబట్టి మొట్టమొదట ఏం చేయాలి అంటే నీకు వస్తున్నటువంటివన్నీ బాహ్య జగత్తులోంచి వస్తున్నాయి. నీ అనుభవాలన్నీ వాటితో తాదాత్మ్యం చెందడం వల్ల వస్తున్నాయి. కాబట్టి మొట్టమొదటి ఏం చేయాలి? జగత్తును నిషేధించాలి. వెనక్కి తిప్పడం కదా. జగత్తును నిషేధించాలి అంటే మనసు దాని నుంచి మళ్ళించుకోవాలి. వెనక్కి తిప్పడం, ప్రవృత్తి నుంచి నివృత్తి మార్గంలోకి తిప్పడం. బాహ్య జగత్తులోకి నువ్వు వ్యవహారం చేసినంతసేపు అది ప్రవృత్తి కలుగుతూనే ఉంటుంది. దానికి వేరువేరు ప్రవృత్తులను తగిలించుకుంటూ వేరువేరు అవన్నిటితో నా దాంట్లో నుంచి విరమణ చెందదు. ఇంకా రాత్రి నిద్రపోతే తప్ప.
ఇంకా మేల్కుంటానే మళ్ళీ మామూలు వ్యవహార జగత్తే. కాబట్టి వెనక్కి తిప్పడం అంటే ప్రవృత్తి నుంచి నివృత్తి మార్గంలోకి తిప్పడం సాధన ఉద్దేశం. సాధన ఆ పంచ వివేకాలలో ముందు నువ్వు సాధకుడు కావాలి అంటే ముందు నువ్వు ఏం చేయాలి అంటే ప్రవృత్తి మార్గంలోంచి నివృత్తి మార్గంలోకి తిప్పితే ఆ సాధన ఉద్దేశం అదే. తీసేసాం ఏంది తీసేయడానికి ఏం కావాలి? ఆ తీసేయాలి జగత్తు అంటే జగత్తు దాంట్లో తోస్తున్నటువంటి అనుభవాలు దాంట్లో నీలోకి కలిగి నిన్ను ప్రేరణ కలిగిస్తున్నటువంటివన్నీ తీసేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? తీసేయడానికే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం అని పేరు. ఆ తీసేయడానికే ఏది అనిత్యమైనదో ఏ దానితో నువ్వు రోజు తాదాత్మ్యం చెందుతున్నావో దాన్ని తీసేయాలి. దాన్ని తీసేయడానికే ఏం పేరంటే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం. అనిత్యమైనటువంటివన్నీ తీసేయి ముందు. అనిత్యమైనటువంటి అవన్నీ కలిపే ప్రవృత్తి కలగజేస్తున్నాయి నీకు. నివృత్తి మార్గం లేకపోతే నిత్యమైనది ఏది దాని గురించిన చింతన మొదలు పెడితే అనిత్యమైనది వదిలేస్తే ఆ నిత్యమైనది రావడానికి కారణమేమి? ఆ నిత్యమైనది కూడా ఎందుకు వచ్చింది? ఆ నిత్యమైన దాన్ని కూడా లేకుండా నువ్వు లేకుండా జగత్తు లేకుండా ఈ సర్వము లేకుండా పోతే అసలు కారణ వస్తువే లేకుండా పోతే నీకు మళ్ళీ కర్మము చుట్టుకొని మళ్ళీ ఆ కర్మ ఫలితం అనుభవించడానికి ఉపాధి ధరించే అదంతా వస్తుంది సాంఖ్యంలో. ముందు మొట్టమొదటి ఏంది ఈ పంచ వివేకాల్లో ఏం వదిలేయాలి? ఏ వదిలేస్తే ఏ 5 వివేకాలు తెలుసుకుంటే నువ్వు సాధకుడు ఉత్తమమైనటువంటి సాధకుడు అవుతావు. వేదాంత మార్గంలో చెప్పినటువంటివన్నీ నీకు అన్వయించుకోగలుగుతావు అనే దాంట్లో మొట్టమొదటి దాన్నే ఇప్పుడు చెప్తున్నాం. అదే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం నీకు. కాబట్టి అనిత్యమని మారిపోతుంది. వచ్చేది పోయేది ఈ వస్తున్నది పోతున్నది ఇదంతా అనిత్యమైనది. ఇప్పుడు ఇంతవరకు నువ్వు జగత్తుతో బాహ్యంగా ప్రవర్తించి బాహ్యం దాంతో పంచీకరణ చెందినటువంటి 24 తత్వాలతో కూడి వ్యవహరించి అనుభవం పొంది ఆ అనుభూతి చేత నాకు ఇది బాగుంది, నాకు అది బాగలేదు, నాకు ఇది ఇష్టం, అది అయిష్టం అని ఈ వ్యవహారంలో చేస్తున్నావు. ఆ వ్యవహారం అంతా కూడా అనిత్యమని మారిపోతుంది. నిత్యానిత్య వస్తు వివేకానికి అనుకుంటే ఏది నిత్యంగా ఉన్నది, ఆ నిత్యంగా ఉన్నది ఏది ఉపాధులు ధరించుకుంటూ పోతోంది అది ఆత్మస్వరూపంగా ఉంది. అది అంతకుముందు అవ్యక్తంగా ఉంటే దాంట్లో నుంచి సర్వము ఎట్లా ఏర్పడింది ఇదంతా సాంఖ్యంలో చెప్పేది. ముందు సాంఖ్యంలో చెప్పేదానికంటే ముందు సాధకుడు 4 మార్గాలను తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా మొత్తం అదంతా వస్తుంది మిగిలింది. కాబట్టి పంచ వివేకాల్లో మొట్టమొదటి చెప్పింది ఏంటంటే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం తెలుసుకుంటే అనిత్యమైందంతా తెలిసిపోతుంది. ఇదంతా అనిత్యమైంది, వచ్చేది పోయేది. ఇప్పుడు బాగుంది, మరి కాసేపటికి బాగుండదు. ఇప్పుడేమో కాసేపు బాగుంది ఒకటి, మళ్ళా కాసేపుకి అదే అంశం బాగుండదు. ఇప్పుడు ప్రియంగా ఉన్నది కాసేపటికి ప్రియం ఉండదు. కాబట్టి ఒక అవస్థలో ప్రియం ఉంది, మరొక అవస్థలో ప్రియం కాదు. ఒక అవస్థలోనేమో దానితో తాదాత్మ్యం చెంది అది ఇష్టంగా మారింది, మరొక అవస్థలో దానికి వ్యతిరేకమైంది కూడా వస్తుంది. కళలో నువ్వు తోచుకుని భావించకుండానే నీకు వ్యతిరేకమైనటువంటి అనేకం కూడా కళలో రావచ్చు. ఇంకొక అవస్థలో ఏమీ రాదు, ఏమీ లేదు, ఏముందో ఏం జరిగిందో మళ్ళీ మెలకు వచ్చే వరకు నువ్వు ఏ అవస్థలో ఉన్నావో ఏంటో అనేది కూడా గుర్తులేదు. నీ ఊరేంది పేరేంది నువ్వు ఎట్లున్నావు నీ నిద్ర పట్టిందా ఏంది అనేది కూడా లేదు. మెలకు వచ్చిందాకా, మెలకు వస్తేనే అప్పుడు తెలిసేది అది కూడా. కాబట్టి ఇట్లా త్రివుత్కరణానికి త్రిపుటికి సంబంధించిన బోధ అంతా ఇక్కడే చెబుతారు. ఈ త్రివుత్కరణము అంటే ఈ త్రిపుటి ఏదైతే ద్రష్ట దృష్టి దృశ్యం, చూసేవాడు చూసే చూపు చూడబడినటువంటి దృశ్యం, ఈ 3 అంశాలన్నీ త్రిపుటికి సంబంధించి అంతా ఇక్కడే జరుగుతుంది. జ్ఞాత జ్ఞానము జ్ఞేయం అది కూడా త్రిపుటే. త్రిపుటికి సంబంధించిన బోధ అంతా ఇక్కడే చెప్తారు. చెప్పాలి అంటే నీకు సాధనా చతుష్టయ సంపత్తి ఉండాలి. ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ చెప్పింది నీకు కావాలంటే ముందు సాధనా చతుష్టయ సంపత్తి ఉండాలా వద్దా? దాంట్లో మొట్టమొదటిదే ఇది.
నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ఒక్కటే చెప్తే సరిపోతుందా? చాలదు. ఇహమూర్తార్థ ఫలభోగ విరాగం లేకుండా, వైరాగ్యం లేకుండా నీకు ఎప్పటికీ నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ఆచరణీయం కాదు. చూడండి, మరి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ఆచరణీయం కావాలంటే కేవలం అదొకటే సరిపోదు. నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం చెబితే ఏది అనిత్యమైందో, ఏది నిత్యమైందో, ఏది నశిస్తోందో, ఏది మళ్ళీ నశించకుండా తిరిగి తిరిగి అనేకాలను కల్పించుకుంటోందో, వీటన్నిటి వివరము అందులో ఉంది ఆ నిత్యానిత్య వస్తు వివేకంలో. కాబట్టి దానివల్లనే కేవలం సరిపోతుంది ఇదంతానంటే చాలదు. ఇహమూర్తార్థ ఫలభోగ విరాగం లేకుండా, వైరాగ్యం లేకుండా నీకు ఎప్పటికీ నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ఆచరణీయం కాదు. ఎందుకన్నారంటే ఇందాకే చెప్పారు, బాహ్యంగా కనపడుతున్నటువంటివన్నీ ఇంతకుముందు 24తో కూడితే జీవుడుగా భావించి దేనితో తాదాత్మ్యం చెందావో ఆ అనుభవం అంతా ప్రపంచం ద్వారా వస్తుంది నీకు. ఆ ప్రపంచం ద్వారా వచ్చిన అనుభవాన్ని ప్రియము అప్రియంగా నీ మనసులో పెట్టుకున్నావు, ఇష్టంగాను అయిష్టంగాను. దానివల్లనే అవన్నీ ఏర్పడుతున్నాయని ఇంతకుముందు చెప్పాడు కదా. ఇప్పుడు ఈ వైరాగ్యం ఇహమోత్తార్థ ఫలభోగ విరాగం అంటే ఇహంలో లభిస్తున్నటువంటి ఫలముల చేత ఆ ఫలభోగాన్ని కావాలనేటువంటి దానిని విరాగం చెందడం. దాని పట్ల ఇహంలో లభించేటువంటి, జగత్తులో నీకు లభించేవన్నీ కూడా సుఖ దుఃఖాలు, నీకు ఇష్టమైనవి అయిష్టమైనవి, ప్రియము అప్రియము, వ్యవహారంలో జరుగుతున్న సర్వము కూడా ఇహమునకు సంబంధించినవే. ఇవన్నీ ఎప్పుడూ ఉండి మళ్ళీ నశిస్తున్నటువంటి దాంట్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి దీనికి ఆవలు ఉన్నటువంటి ఇహముతో సంబంధించినవి కాకుండా పరమునకు సంబంధించినవి తెలుసుకోవాలి అంటే ముందు దీని మీద ఉండేటువంటి ఇష్టాయిష్టాలు, దీని మీద ఈ ద్వంద్వాలన్నీ పోవాలంటే దీని మీద ఏ ఏ భ్రాంతులు ఉన్నాయో అవన్నీ పోవాలి. అవన్నీ పోకుండా అవి దాని పట్ల విరాగం కలగకుండా అది ఆచరణీయం కాదు. కాబట్టి ఇట్టును కాదనలేడు వాడు. ఎప్పటికీ మరలా ఇట్టు దగ్గరికే పోతుంటాడు. ఇట్ అంటే అది అని ఇంగ్లీష్ పదాలు వాడాడు ఈయన. విద్యాసాగర్ రావు గారి వ్యాఖ్యానమే ఇది. కాబట్టి ఇట్ అంటే అదేని. అదంటే ఈ కనబడుతున్న ఏదైతే నీకు బాహ్యంగా నువ్వు అనుకుంటున్నావో అదంతా. ఆ ఇట్టునేమో కాదనలేడు వాడు. ఎప్పటికీ మరలా ఆటికే పోతూ ఉంటాడు. ఎప్పటికీ ఆటికన్నా ఏమన్నా విచారణ జరపని మళ్ళీ ఆటికే పోతుంది. కాబట్టి శమదమాది షట్క సంపత్తి ఉండాల్సిందే. మళ్ళీ ఇదెందుకు చెప్పాడు దానికి అని అంటే ఇది మాటికి దానికి ఆటికే పోతుంది. కాబట్టి దీనిని పోనీకుండా చేయాల్సింది కూడా నీలోనే ఉంది. మనసు ప్రేరణ చెందుతుంది కాబట్టి మొదట మాటికి ఇది బాహ్య విషయాల పట్ల, ఇతర విషయాల పట్ల కదలికకు గురై ఇది పోతుంది. ఇది ప్రేరణ చెందుతుంది. ఏది మనసుగా ఉన్నటువంటి అంతర్ముఖంగా ఉండేటువంటిది. అదేం చేస్తుంది, మళ్ళీ దాని కదలిక వల్ల ఇతర ఈ మిగతా 20 ఉన్నాయి కదా, ఇవేమో అంతఃకరణంగా 4 ఉంటే ఆ 20 కాటికి పోతుంది. దీంట్లో ప్రేరణ కలిగించి మళ్ళా దీని యొక్క ప్రేరణ చేత అవన్నీ పనిచేయడం మొదలు పెడతాయి. కాబట్టి మాటికి ఎక్కడ పోతుంది, ఈ మనసుగా ఉండే దాంట్లోకి స్ఫురణకు వచ్చి ఆ స్ఫురణ నుంచి వాటి లేకపోతుంది. కాబట్టి ఎప్పటికి ఇది కాదనాలి, సమాధి షట్క సంపత్తి ఉండాల్సిందే లోపల. ఈ అంతరేంద్రియ బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహం సమాధి షట్క సంపత్తి. అవి లేకుండా మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ ఆటికే పోతుంది. కాబట్టి అది ఉంటేనే ఈ ఇహమోత్రార్థ ఫలభోగ విరాగం, ఇహంలో లభించేటువంటి ఫలముల చేత దాన్ని భోగించాలనేటువంటి దానికి విరాగం వద్దు, ఇదంతాను అనుకోవాల్సినటువంటి భావం, తిరస్కరించాల్సిన, నిరసన చేయాల్సినటువంటి భావం. కాబట్టి గురువుకు శుశ్రూషలు చేస్తే నీకేం వస్తాయి, గురువు దగ్గర శుశ్రూషలు చేయాలి అని చెప్పారు కదా, ఆ శుశ్రూషలు చేస్తే నీకేం వస్తాయి అని అంటే ఈ 2 వస్తాయి. గురువుకు శుశ్రూషలు చేస్తే ఈ 2 వస్తాయి. ముందు
నిత్యానిత్య వస్తు వివేకము, ఇహమోత్తార్థ ఫలభోగ విరాగం. ఆ నిత్యము అనిత్యమైనటువంటి దాంతో ఎప్పుడు ఉన్నావు కదా, దాంట్లో అనిత్యమైంది ఏంది, నిత్యమైంది ఏంది. ఇక దాంతో దేనితో తాదాత్మ్యం చెందితే నువ్వు ఈ ద్వంద్వాలలో జగత్ అనే దాంట్లోని విషయాల పట్ల కేంద్రీకరించుకుంటున్నావో అది తెలియబడమే. నిత్యమైంది అనిత్యమైంది, ఏది శరీరం ధరిస్తోంది అదేమో కర్మ ఫలితంగా శరీరాలు ధరించుకుంటూ పోతుంటే, అనిత్యమైనటువంటి శరీరమేమో ఇక్కడ పోతోంది. ఈ జగత్తు కూడా అదే విధంగా బాహ్యంగా ఉండే వస్తువులేవి, వాటికి ప్రేరణ కలిగిస్తున్నటువంటి ఈశ్వరత్వంగా ఏది ఉంది సమిష్టి ఎరుకగా అని తెలుసుకోవడమే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకంలో. ఆ దాన్ని చేయాలి అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్గా ఏం చెప్పారు, సమాధి షట్క సంపత్తి అనేది చెప్పారు. ఎందుకంటే బాహ్యేంద్రియ అంతరేంద్రియ నిగ్రహాలు అనేటివి ఉండాలి అని చెప్పారు. కాబట్టి గురువుకు శుశ్రూషలు చేస్తే ఏమొస్తాయి అంటే, మధ్యలో కాల్ చేస్తే ఎవరో రాలేదని. కాబట్టి ఈ గురువుకు శుశ్రూషలు చేస్తే ఏమొస్తాయి అని అంటే, ముందు ఈ రెండు వస్తాయి, సమాధి షట్క సంపత్తి, ఇహమోత్తార్థ ఫలభోగ విరాగం. చతుర్వేద శుశ్రూషల వల్ల ఈ రెండు లభిస్తాయి. నీకు ఈ రెండింటి గురించి తెలుస్తుంది గురువుకు శుశ్రూషలు చేస్తే. ఈ రెండు లభించడం వలన వెంటనే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ఏమైపోయింది, అంతకుముందు అనిత్యమైనది ఏది అనిత్యమైనది ఏది అనే విచారణ చేసావు. ఆ విచారణ చేసినందువల్ల ఏది నిత్యమో అనిత్యమో తెలిసింది. మళ్ళా వాటిలో అనిత్యము కాని దాని పట్ల వ్యతిరేకంగా ఉండి నిత్యమైన దాని పట్ల విచారణ మొదలైంది. ఆ మొదలైన తర్వాత ఇహమోత్తార్థ ఫలభోగ విరాగం, ఇహంలో నీకేవేవి లభిస్తున్నాయో సర్వద్వంద్వాలు, సుఖ దుఃఖాలు కానీ, నీకు పొందేటువంటి అనుభూతులు కానీ, దానివల్ల ప్రకృతి వల్ల ఇతరత్ర ఇహంలో నువ్వు అనుభవిస్తున్నటువంటి ఆ ఫలితాల యొక్క భోగం, అదంతా ఏమిగా మారింది, అది అవసరం లేదనేటట్టుగా మారింది. దాని పట్ల విరక్తి కలిగింది. ఆ విరక్తి కలిగితే దాంట్లో నుంచి ఏమిగా మారింది, ఇంకా దేని కొరకు, ముముక్షత్వంగా మారింది. ఆ నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ఏమైపోయింది ఇక్కడ అంటే, ఆ ముముక్షత్వం కావాలి నాకు అనేటువంటి దానికి పోయింది. ఈ రెండూ లేకపోతే, ఈ రెండు కనుక ఏది పైన చెప్పినటువంటి సమాధి షట్క సంపత్తి, ఇహమోత్తార్థ ఫలభోగ విరాగము, ఈ రెండు కనుక లేకపోతే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం అనేది అప్పటికీ కూడా ముముక్షత్వంగా మారదు. అది అట్లే ఉంటుంది. ఆ నిత్యానిత్య వస్తు వివేకంలో ముందు బాహ్యేంద్రియ అంతరేంద్రియాలను నిగ్రహించడము, ఏది అనిత్యమైనదో వాటి వైపుకి ఏ కోరికలు అయితే కలుగుతున్నాయో, ఇంతకుముందు నీవు అనుభవాలుగా ఉండి అనుభూతులుగా ఉండి నీలో ప్రేరణ కలిగించి అవి కావాలనే కోరికలు పుడుతున్నాయో వాటి పట్ల విరాగం కలిగితేనే ఆ నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ముముక్షత్వంగా మారుతుంది, కానీ లేకపోతే మారదు. కాబట్టి ఎంతోమంది సాధకులు ఎక్కడుండిపోతారు అంటే, ఈ నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం దగ్గరే ఉండిపోతారు. గాడే ఉంటారు, ఇంకా పైకి ఎదగరు. పైకి ఎదగాలంటే అది తెలిసినంత మాత్రాన పైకి ఎదగరు. ఈ నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ఏంటని తెలుసు, శరీరంతో సహా ప్రకృతిలో వస్తు జగత్ అంతా పోతుంది, ఒకటి మాత్రమే అనేక పర్యాయాలుగా
ఉపాధి ధరించుకుంటూ పోతుంది. ఆ ఒకటి చేసే కర్మల ఫలితంగా అది జన్మలు ఎత్తుతోంది. అది లేకుండా చేసుకుంటే జన్మలు ఎత్తే కారణ వస్తువు లేదు. మరి ఏడుదాకా ఇట్లా పైకి పోవాలంటే ఒకదానికి కారణాలుగా ఉన్నాయి. ఒకటి కారణ రూపంగా ఉంటే అదే కార్యరూపం ధరిస్తుంది. కాబట్టి దానిలో పోగొట్టుకుంటే తప్ప అవన్నీ తెలవు. కాబట్టి ఎంతోమంది సాధకులు ఎక్కడ ఉండిపోతారంటే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం దగ్గరే ఉండిపోతారు. కర్మ భక్తి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సమస్తము కూడా ఈ వస్తు వివేకం లోపలే ఉంటాయి. ఈ కర్మ అనేది మనం చేసేటువంటి ప్రక్రియ. మనం రోజు ఏ పనైనా చేయని, అది మామూలు నిత్య నైమిత్య కర్మలు కొన్ని నీ కొరకు చేసుకుంటున్నటువంటివి. మళ్ళా వ్యవహారానికి సంబంధించినటువంటి ఇతర కర్మలు ఇవన్నీ మళ్ళా భక్తి. ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి సమస్తము ఈ నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం లోపలే ఉంటాయి. నువ్వు చేసేటువంటి దాంట్లో ఏది నిత్యమైనది ఏది అనిత్యమైనది తెలుసుకునే దాంట్లోనే ఉంటాయి ఇవన్నీ. భక్తి అనేటువంటి దశలోకి పరిణామం చెందగానే కర్మ భక్తి అనే దశలోకి పరిణామం చెందినామనుకో, నేనేం చేయాలి ఏది చేయకూడదు ఆ భక్తిగా చేసేటువంటి భక్తితో పూజ చేసేది కూడా ఒక కర్మే. అది సత్కర్మ అనుకోండి. కాబట్టి వెంటనే ఇది ఏమవుతాడంటే నేను భగవంతుడిని చూడకుండా ఉండలేను అనే కోరిక పుట్టింది. మామూలుగా తన్మయత్వం చెందే వాళ్ళేమో ఎప్పుడో నాడు నాకు కనపడతాడనే దాంట్లో అక్కడ పోయి మునులు తాపసులుగా ఉండి మౌనముద్రా స్థితిలో కూర్చొని ధ్యాన వస్తువుగా భగవంతుని పెట్టుకొని రక్షించే వాళ్ళు కొందరు. లేదు, తనలోకి తొంగి చూడడానికే ధ్యానంలో కూర్చునే వాళ్ళు కొందరు, యోగం చేయడానికి కొందరు. ఇట్లా అనేక రకాలుగా భగవంతుని చూడకుండా ఉండలేరని వాళ్ళు అంటారు. కొంతమంది ఏమో భక్తి దశలో పూజలు చేసుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ ఈ విగ్రహాన్ని చూసుకుంటూ ఉంటే ఇది భగవంతుని చూసుకుంటూ ఉండడము అని అనుకుంటూ ఉంటారు. చూడకుండా ఉండలేను, నేను చూడాలి, అవి ఇక్కడ విగ్రహంగానైనా సరే లేదంటే నా మనసులో దర్శించుకోవడం అయినా సరే అనుకుంటాడు. అది పెరుగుతుంది. అలా పెరుగుతూ పోయే కొద్దీ భక్తి మార్గంలో పెరుగుకుంటూ పోయే కొద్దీ అది బలపడుతుంది. కర్మలో బలం ఉన్నంతసేపు చేరడు. కర్మలో ఏ కర్మ అయితే చేస్తే ఈ కర్మ చేస్తే ఈ పూజ అనే కర్మలు చేస్తే లేదంటే అక్కడికి పోయి ఒక కర్మ నిర్వర్తిస్తే ఆ పూజ చేయడం ద్వారా నేను కర్మ నిర్వర్తిస్తున్నానని గుళ్ళేకి పూజలన్నీ పునస్కారాలు ఇతరత్రాలన్నీ చేస్తున్నాడు అక్కడ. ఆ చేస్తున్నవన్నీ కూడా కర్మలోనే ఉన్నాయి. అవన్నీ ఆ చేస్తున్న అభిషేకాలు ఇతరత్రా నిర్వర్తిస్తున్నవన్నీ కూడా కర్మలే. ఏమి కర్మలు అవి అంటే అవి ఉత్తమ కర్మలు, మంచి కర్మలు కావచ్చు. అవి కూడా ఆ కర్మలన్నీ కూడాను ఉత్తమ ఫలితాలు ఇచ్చే జన్మం తీసుకొస్తాయే తప్ప మొత్తంగా రహితం ఏమి చేయవు. కాబట్టి కర్మలో బలం ఉన్నంతసేపు చేరడు. కర్మలో ఉన్న బలం భక్తికి ట్రాన్సిట్ అవ్వగానే, అంటే కర్మలో ఉండేటువంటి ఆ బలం ఏం చేయాలంటే భక్తికి మార్పు చెందగానే, అంటే ట్రాన్సిట్ అంటే రవాణా అవగానే, అంటే ఈశ్వరుడికి సేవ చేయడం వలన కానీ గురువుకి సేవ చేయడం వలన కానీ శరణాగతి రాగానే వెంటనే ముముక్షవులా మారిపోతాడు. ఎందుకు మారిపోతాడు, ఎట్లా మారిపోతాడు? అంతకుముందు కేవల భక్తిగా ఉన్నాడు. ఆ కేవల భక్తి స్థితిలో నుంచి ఎప్పుడు ఆ భక్తి ఏమిగా మారాలి? ఆ ఈశ్వరునికి ఆ సమిష్టి ఎరుకగా భావిస్తున్న భగవంతునిగా భావిస్తున్నటువంటి వారికి చేస్తేనేమో ఆ ఈశ్వరునికి సేవ చేయడం అవుతుంది. లేదా గురువుకు సేవ చేయడం. ఆ గురువుకు సేవ చేసి గురువుకు శరణాగతి రాగానే ఆ గురువుకు సేవ చేసి శరణాగతిగా నువ్వు శరణాగతి అనేటువంటి సర్వస్వ శరణాగతి, మామూలుగా కాదు, సర్వము నేనే లేనటువంటి నేనే నీకు అర్పించుకొని నేను ధ్యానం చేస్తూ నీకు సేవ చేస్తూ ఉన్నాను అనే స్థితిలో సేవ చేస్తే ఆ సేవ చేయడం వలన కానీ ఆ గురువుకు సేవ చేయడం వలన కానీ శరణాగతి రాగానే వెంటనే ఏమైందంటే ముముక్షువుగా, అంటే ముముక్షువుగా మారిపోయాడు. నేను మోక్షాన్ని కోరుతున్నవాడిని, అందుకు మీ సేవ చేస్తున్నా, నన్ను ఈ ముడిలో నుంచి బయటపడేయడానికి మీకు సేవ చేస్తున్నాను అనేటువంటి భావనలో దేని కొరకు చేస్తున్నావు?
ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి బాహ్య జగత్తులో ఏది ప్రియమో ఏది అప్రియమో, ఏది నాకు తినాలనిపిస్తోందో, ఏది నాకు ఇంతకుముందు అనుభూతిగా ఉండి కోరికలు కలగజేస్తోందో అవన్నీ కాదు. అవన్నీ బాహ్య జగత్తుతో పరివర్తన చెందినప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడైతే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం తెలుసుకొని ఆ తెలుసుకున్న దాంట్లో ఆ ఈ అంతరేంద్రియ బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహం ఏదైతే కలిగిందో ఆ దాంతో బాహ్యేంద్రియ అంతరేంద్రియ నిగ్రహాలతో ఏమైపోతావంటే బాహ్యంగా చలనాలు కలగడానికి ఏదైతే ఏ అంతరేంద్రియాలు చలనం ప్రేరణ కలిగి వాటిని బయటికి చూస్తున్నాయో వాటిలో నుంచి విరమించబడినటువంటి దీంతో ఉంటావు. ఆ విరమించబడినటువంటి స్థితిలో నీకేం కలుగుతుంది? వాటి పట్ల విరాగం కలుగుతుంది. ఇహంలో కలిగేటువంటి ఫలితాల వల్ల వచ్చినటువంటి భోగించాలనేటువంటి ఆసక్తి పోయి నీకు ముముక్షత్వ ప్రేరణ కలుగుతుంది. దానివల్ల ఏం కలుగుతుందంటే ఆ సేవ చేస్తే గురువుకు సేవ చేస్తున్నందువల్ల నువ్వు దేని కొరకు చేస్తున్నావంటే ఈ నిత్యానిత్య వస్తు వివేకమే కాకుండా నేను ఏం పొందాలి అంటే వీటన్నిటికీ విరాగం చెందినటువంటి నాకు మోక్షాపేక్ష, దీని నుంచి విముక్తి కావాలి అనేటువంటి భావన పెరిగిపోతుంది. ఆ సేవ చేయడంలో అంతర్యం ఇదే. ఇలా మారిన తర్వాత ఇప్పుడు నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం సరిపోదు, వెంటనే రెండో పాఠం చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఆ పైనంతా ఏంటంటే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం అది పెరగాలంటే ఇహం మీద ఉండేటువంటి యమూర్తత్వ ఫలభోగ విరాగం చెందాలి. ఆ విరాగం చెందాలంటే అంతరేంద్రియ బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉండాలి. అవి మూడు అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నిత్యానిత్య వస్తు వివేక పరిస్థితిలో ముముక్షత్వం కోసం నువ్వు కోరుకునేటువంటి భావన చెందావు ఆ గురువుకు సేవ చేయడం ద్వారా, అది తెలుసుకోవడానికి. ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఆత్మానాత్మ వివేకం కావాలి. ఇంకా నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం అయిపోయింది, ఆత్మానాత్మ వస్తు వివేకం కావాలి. ఇంతకుముందేమో సర్వ జగత్తు గురించి, ఆ జగత్తులోటి బాహ్యంగా నీకు లభిస్తున్న వాటి గురించి, ఏవి నువ్వు అనుభూతి చెందుతున్నావు వాటి గురించి, ఆ అనుభూతి చెందడానికి ఏది ప్రేరణ కలిగిస్తోందో ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అవన్నీ ఆత్మానాత్మ వివేకం దగ్గరికి వచ్చాయి. నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం తెలిసింది. నిత్యం అంటే ఉన్నదేది పోయేది. ఆత్మానాత్మ వివేకం అంటే మరి నీ శరీరం నీలోకి తొంగి చూడడం. అనాత్మ ఏది, ఆత్మ ఏది? ఆత్మగా ఉన్నదానికి అది చైతన్య స్వరూపంలో ఉంది, అదేమో వస్తు రూపంలో చెప్పడానికి చూపించడానికి ఇదిగో ఈ ఆకారంలో ఉందని కానీ ఇట్లుందని కానీ చెప్పడానికి వీల్లేనటువంటిది అది. అనాత్మగా ఉండేదేమో సర్వ వస్తు రూపాల్లోనూ సర్వంలోనూ ఉంది అనాత్మ. శరీరం అంతా అదే, దీంతో తాయాత్మ, ఇది ఏమిటితో బయట బాహ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి వస్తు జగత్తుతో ఏమిటితో తాయాత్మ్యం చెందుతుందో అదంతా అనాత్మే. ఆత్మకు ఈ ఈ రకమైనటువంటి మిగతా వాటికి ప్రకాశం అందజేయగల శక్తి దానికి ఉంది. ఈ మిగిలిన దానికి స్వయం ప్రకాశకం అనేది లేదు. అనాత్మకి ఏ స్వయం ప్రకాశము లేదు. కాబట్టి ఆత్మానాత్మ వివేకం చెప్పగానే వీడికి జగత్తు మీద ఆసక్తి లేదు కదా, వదిలేశాడు. ఆత్మానాత్మ వివేకం చెప్పాలని చెప్తే ఏమవుతుంది? జగత్తు మీద ఆసక్తి లేదు, జగత్తంతా నశించేదే, జగత్తులో ఉన్న వస్తువులతో సహా నీతో సహా. మరి జగత్తు మీద ఆసక్తి లేదు కదా అంటే ఆ ఇట్టు అది కావాలి, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మన దగ్గర ఆగిపోయాడు. నాకు ఫలాంది కావాలి, నాకు ఆ అనుభవం కావాలి, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో వచ్చినటువంటి అనుభూతి నాకు కావాలి అనే దగ్గర ఆగిపోయాడు అనుకో. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నవాడు ఏమడుగుతున్నాడు? ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమో నాకు అనుభవం వద్దు, దాని మీద విరక్తి చెందినటువంటి వాడు ఏమంటున్నాడు? నాకు డివైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలని అడుగుతున్నాడు. డివైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే దివ్యానుభవం, దివ్యత్వంకు సంబంధించినటువంటి అనుభవం. నాకు ఈ అనుభవాలు ప్రపంచానికి సంబంధించినటువంటి అనుభవాలు వద్దు, దాంట్లో నుంచి వచ్చిన అనుభూతులు వద్దు, ఇదంతా అశాశ్వతమని, ఇదంతా నా భావనలో నేను అది పొందుతున్న దానిలే అనుకుంటున్నా, అది పోతుంది, అది దాని భావన చెందుతున్న నేను కూడా, నా శరీరం కూడా పోతుంది, ఈ అనాత్మ పదార్థం అంతా పోతుంది. కాబట్టి నాకేం కావాలి? ఇంతకుముందేమో దానితో ప్రపంచంతో తాయత్వం చెంది నాకు ఆ అనుభవం కావాలి అని అన్నావు.
దాంతో పొందినటువంటి అనుభూతం సుఖంగా ఉంటే ఆ సుఖమే కావాలండి. మళ్ళీ దాంతో దుఃఖం వస్తుంది ఒక్కోసారి, ఆ దుఃఖమేమో వద్దు, సుఖం కావాలని అడిగావు అప్పుడు. కాబట్టి వాడికి విచారణ చేసినటువంటి వాడు ఆత్మానాత్మ వివేకం చెప్పగానే ఆ గురువు దగ్గర ఆత్మానాత్మ వివేకం తెలుసుకుంటే ఏం కలుగుతుందంటే జగత్తు మీద ఆసక్తి లేదు, వదిలేశాడు. ఇంకేం కావాలని అడుగుతున్నాడు? ఏ అనుభవం? ఇంతకుముందేమో జగత్తు మీద అనుభవంతో జగత్తు వలన వచ్చినటువంటి వాటిని అడిగాడు. ఇప్పుడు అది వద్దనుకుంటే ఏం కావాలంటే డివైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏం కావాలని అడుగుతున్నా అంటే దివ్యానుభవం కావాలని అడుగుతున్నాడు. దివ్యత్వమైనటువంటి అనుభవం కావాలి, మామూలు అనుభవం వద్దు. కాబట్టి నాకు డివైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనే దాంట్లో అంటే ఆ దివ్యత్వం అనేటువంటి దాంట్లో ఏమి లేదు అంటే ఈ ఇట్ అనేది లేదు. ఇట్ అంటే అది ఇది బాహ్య జగత్తులో అది కావాలి ఇది కావాలనింది అదంతా లేదు. ఆ దివ్యత్వమైనటువంటి అనుభూతిలో నాకు దైవత్వము దివ్య సాక్షాత్కారం కావాలి అనే భావన ఏర్పడింది. ఇప్పుడు అంతకుముందు అన్నీ ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుకుంటూ వచ్చాడనుకో, ఆ ఒక్కో మెట్టు ఈ ఆత్మానాత్మ వివేకం దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఏంది కావాలి? నాకు దివ్య సాక్షాత్కారం కావాలి, దివ్య జ్ఞానం కావాలి, దివ్య జీవనం కావాలి, దైవత్వం కావాలి. ఇక్కడ త్వం ఉన్నాడు. ఇక్కడ త్వం అంటే నేను. ఇక్కడ త్వం ఉన్నాడు. ఆ తత్ అని ఏదైతే అంటున్నామో తత్ కావాలి నేను. ఆ తత్తును నేనే కావాలి, ఏదైతే ఉందో అది. ఈ దివ్యత్వ సాక్షాత్కారం అంటే ఏంటి? నువ్వు నీలో విచారణ చేసుకుంటూ పోయే ద్వారా అంతకుముందు ఉన్న వాటన్నిటినీ నిరసిస్తే నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి? ఇంకా అవన్నీ వద్దు, ఇంకా ప్రపంచంతో అనుభూతులు వద్దు, దానితో కలిగినటువంటి ఈ విషయాలు వద్దు, దాంతో వచ్చేటువంటివే లేవు, అవన్నీ మొత్తం నాశనం చెందేటివి. ఒకటి ఉంది అన్నారు, నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం అన్నారు. ఆ నిత్యమైనటువంటి దాంట్లో దాని తర్వాత ఏం నాకు కావాలంటే అనాత్మ ఏది, అనాత్మకు సంబంధించిన అనుభవాలన్నీ వద్దు. ఆత్మానుభవం ఏదైతే ఉందో ఆ ఆత్మను గురించి తెలుసుకుంటే నేను ఆ ఆత్మ ప్రకాశంతోనే సర్వ జగత్తుకు కారణమైంది అది. ఆ ఆత్మ ప్రకాశంలోంచినే ఈ శరీరం అనేటువంటిది కూడా పనిచేస్తున్న దానికి ప్రేరణ కలుగుతోంది. అక్కడి నుంచి ప్రకాశం వల్లే అంతరేంద్రియ చతుష్టయము, మళ్ళా ఆ తర్వాత బాహ్యేంద్రియాలని పనిచేస్తున్నాయి అనే చోటుకు వచ్చిన తర్వాత నాకేం కావాలంటే ఇంక దివ్య జ్ఞానం కావాలి, దివ్య జీవనం కావాలి. దివ్యము అంటే దైవత్వంతో కూడినటువంటిది కావాలి. జీవితం కూడా దైవత్వంతో కూడినటువంటి ఇది కావాలి. ఎప్పుడు వ్యవహార జీవితంలోకి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో నిరంతరం ఆ జీవితం అంతా చూసాము. ఇంత వయసు వచ్చింది కదా, ఇంతకాలం. అంతకుముందు రకరకాలుగా జీవించిన వాళ్ళంతా నీ కంటి ముందరే పోతున్నారు కదా. సాధువులుగా జీవించిన వాళ్ళు శరీరం చాలించారు, దేవతలుగా భావించినటువంటి సత్యసాయిబాబా లాంటి వాళ్ళు శరీరం చాలించారు. శరీరం అనేది కొంతకాలంగా ఉండి అన్ని రకాల వాళ్ళు, ధనవంతులు రూపవంతులు అన్ని రకాల వాళ్ళు శరీరాన్ని చాలించారు. చూస్తూనే వస్తున్నావు కదా. కాబట్టి దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం వద్దు. ఇంక నాకు దివ్య సాక్షాత్కారం, దివ్య జ్ఞానం కావాలి, దివ్య జీవనం కావాలి. ఆ దివ్య జీవనం కావాలని అంటున్నాడు. కాబట్టి ఆ దైవత్వం ఏందది? అక్కడ ఏముంది? త్వం ఉన్నాడు. త్వం అంటే నేను. అక్కడ కాని వీడు ఆత్మానాత్మ వివేకంలో ఉంటాడు. అక్కడికి పోతే అక్కడ ఆత్మ ఏది అనాత్మ ఏదనే వివేకంతో అక్కడి దాకా వచ్చాడు. అది లేకుండా వీడు దివ్యత్వాన్ని అందుకోలేడు. అది లేకుండా దివ్యత్వాన్ని అందుకోవడం అంటే ఏ ఆత్మ అయితే ప్రజ్ఞానంగా తోచి ఆ ప్రజ్ఞానం చేతనే సర్వ విషయాలు సర్వము తోస్తుందో, సర్వమునకు కర్తగా ఉందో ఆ ఆత్మగా ఉన్నటువంటి అనుభూతిని తాను చెందాలి. శరీరంగా ఉన్నటువంటి దానితో కాదు, ఆత్మగా ఉన్నటువంటి దాని ప్రేరణ చేత కలుగుతున్నటువంటి మనస్సు, అంతరేంద్రియ చతుష్టయము, దాంట్లో కలుగుతున్న భావాలు, ఊహలు సర్వముక్కు ప్రకాశమిస్తున్నటువంటి ఆత్మగా ఉన్నటువంటిది కంటికేమీ కనపడకపోయినప్పటికీ ఇక్కడే ఉండి నీలో ప్రేరణ కలగజేయడానికి కారణమైనటువంటిది ఉంది. కాబట్టి ఆ స్వరూపంలో ఉండి అక్కడ ఆ స్వరూపంలో భావన చెందితేనే ఆ దివ్యత్వం అనేదాన్ని, దివ్య జీవితం అనేదాన్ని, దివ్య జ్ఞానం అనేదాన్ని నువ్వు తెలుసుకోగలుగుతావు. ఆ దివ్య జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి అంటే
ఆ తత్ అనేది ఏదో అదే నీవు కావాలి. ఆ తత్ అంటున్నటువంటిదే జ్ఞాన స్వరూపంగా, ప్రజ్ఞాన స్వరూపంగా, బ్రహ్మముగా ఉన్నది. కాబట్టి ఆ బ్రహ్మముగా ఉన్నది ఆత్మే. ఆత్మానాత్మ వివేకం అనేది, అనాత్మ వివేకం అనేది ఇదే. అనాత్మగా ఉన్న శరీరం ఆత్మగా ఉందా? శరీరానికి తనంతట తాను ప్రకాశం కలిగజేసేది ఉందా? జగత్తు అనే దానికి కూడా తనంతట తాను ప్రకాశం పొందేది ఉందా? సూర్యచంద్రాదులతో సహా ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి పంచభూతాత్మకమైన వాటన్నిటికీ కూడా సమిష్టికర్త అయినటువంటి అఖండ ఎరుక ద్వారానే శక్తి లభిస్తోంది. దాని ప్రేరణతోనే అదంతా కదులుతోంది. అదే బ్రహ్మము. అక్కడ అఖండ ఎరుకగా ఉన్నటువంటి కదలిక లేకుండా అదేమీ చేయలేదు ప్రకృతి ప్రపంచం. ఇక్కడ నీలో కూడా ఈ ఎరుకగా, అఖండ ఎరుకగా మారినటువంటి ఏ ప్రజ్ఞానం అయితే ఉందో అది కదలిక లేకుండా దానిలోక అది ఆత్మగా దాని ప్రకాశం లేకుండా లోపల ఏవి కదలవు, ఏది పనిచేయవు. కాబట్టి నువ్వు ఆత్మానాత్మ వివేకంలో ఉంటే ఆ దివ్యత్వాన్ని అందుకోగలుగుతావు. కాబట్టి నిదానంగా ఎక్కడికి పోయొచ్చావు, ఎక్కడికి వచ్చేసావు? ఆ ఇట్ అనేది పోయింది. ఇట్ అంటే అది, ఇది అది. ఏదైతే ఇంతకాలం ఇది అది అన్నావో ఆ ఇది లేదు, ఆ అది లేదు. ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నేను అనుభూతి చెందాను అన్న దానిలో నిలబడిపోయావు. నేనే అది. కాబట్టి దాంట్లో నిలబడిపోయావు. వీడిక సూక్ష్మ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అన్నింటినీ, మనోబుద్ధి చిత్త అహంకారాలు నాలుగింటిని నేనులో లయం చేసేటువంటి పనిలో పడిపోతాడు. ఇంతకాలం ఏమవుతుంది? మనసు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారం. ఇది సూక్ష్మ స్థితిలో ఉన్నటువంటి నేను. స్థూలంగా తాదాత్మ్యం చెందుతున్నదేమో శరీరంగా ఉంది. ఇది అనాత్మ. ఈ అనాత్మేమో దానికి అంతకు దానిగా ఏ ప్రేరణ లేదు. దాని అంతకు దానిగా శరీరం కదలికలే లేవు. ఆ కదలికలకు కారణమైనది ఒకటి ఉంది, అది అన్నిటినీ కల్పిస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఈ వస్తువు నుంచి ఈ ఈ అనాత్మ అనేటువంటి వస్తువు నుంచి, అనాత్మ అనేటువంటి జగత్తు నుంచి సూక్ష్మ స్థితిలోకి భావన చెందాడు. ఆత్మ వివేకం కలిగిన వాడు, ఆత్మ ఏమిటి అనే వివేకం కలిగిన వాడు సూక్ష్మ స్థితిలోకి మారాడు. స్థూల స్థితిలో నుంచి సూక్ష్మ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అన్నింటినీ, మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారాలు అనేటువంటి నాలుగింటిని నేనులో లయం చేసేటువంటి పనిలో పడిపోతాడు. ఆ నేనని ఏది పలుకుతోందో, ఏది పలకడానికి కారణమైనటువంటి ప్రకాశం కలుగజేస్తుందో అది అసలైనది. అదే ఈ మనోబుద్ధి చిత్తాహంకారాలు మాటి మాటికి నేను దిగి రావడం వల్ల, వాటితో తాదాత్మ్యం చెందడం వల్ల, వాటి ప్రేరణ చేత బాహ్యేంద్రియాలని కదిలించి బాహ్య జగత్తులోని ప్రపంచంలోకి మాటి మాటికి పోవడానికి కారణమైనది అదే. కాబట్టి ఈ మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం అనేటువంటి నాలుగింటిని, ఈ అంతరేంద్రియాలని ఏ నేనైతే ప్రకాశం కలగజేస్తున్నటువంటి ఆత్మగా ఉన్నదో అందులో లయం చేసి, అది ఏ విధంగా వీటితో తాదాత్మ్యం చెందకుండా, వీటితో కలియకుండానే సాక్షిగా ఉండి కేవల ప్రకాశం కలగజేస్తూ ఉంటే అది దాని చేత ఇవన్నీ కదులుతున్నాయో దాన్ని గ్రహించి దానిలో లయం చేయి. స్థూలంగా ఉన్నదాన్ని కాదు. స్థూలంగా ఉన్నది లయం కాదు. స్థూలంగా ఉన్నది ప్రాణం పోతే తీసుకుపోయి ఓ చోట పెడితే మట్టిలో కరిగి అక్కడ లయం అయిపోతుంది. అక్కడ కాదు. ఏది సూక్ష్మ స్థితిలో ఉన్నదో అది ప్రేరణ చేసే దాని వలనే కర్మలు జరుగుతున్నాయి, దాని వలనే జన్మ జరుగుతోంది. అది ఆత్మస్థితిలో ఉన్నది. ముందు ఆ ఆత్మస్థితి అనేది ఏది తెలుసుకుంటే, ఆత్మస్వరూపం ఏదో తెలుసుకుంటే, ఆ ఆత్మే ప్రజ్ఞానంగా ఉంది అనేది తెలుసుకుంటే, ఆ ప్రజ్ఞానమే బ్రహ్మం అనేది తెలుసుకుంటే, ఇక ఈ వీటిలో నుంచి నిలబడిపోయి లయం చేశాడు. నేను అనే దాంట్లో, నేనులో లయం చేసేటువంటి పనిలో పడిపోయాడు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనసు నేనులో లయం పొందినటువంటి ప్రతి క్షణం మనసు అనే దాన్ని నేను అనేటువంటి దాంట్లో లయం చేసి, నేను ఆత్మస్వరూపుణ్ణి, నేను ఈ ఈ కలుగుతున్నటువంటి శరీరంగా ఉండి బాహ్య జగత్తుతోనూ అంతర్గా ఉండేటువంటి మనసు, ఊహలతో, ఆలోచనలతో ఏవేవి కదులుతున్నాయో ఆ కదులుతున్నటువంటి వాటిలో నుంచి విరమించబడి ఈ సర్వ జగత్తుకు ఏ కారణమైతే ఉన్నదో, ఏది కారణమై వ్యక్తమై ఆ వ్యక్తం కావడానికి కారణమైనది ఉందో దివ్యత్వంగా చెప్పబడుతున్నటువంటి బ్రహ్మము.
అదే ఆత్మ, అదే నేను అనేటువంటి దివ్యత్వాన్ని అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాడు ఇంక వాడు. నేననేది గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా నేనేమిటి, నేను మళ్ళీ కిందికి దిగిరాడు. కింద మనసు బుద్ధి చిత్తంతోనూ లేదా కింద వ్యవహార జగత్తులో అటువంటి శరీరంతోనూ దానితో తాదాత్మ్యం చెందని స్థితిలో ఉంటాడు. ఒకవేళ ఇది యాంత్రికంగా ఈ శరీరం జాగ్రత్త అవస్థలో పనిచేసుకుంటూ పోతుంది, అనేక పనులు పొద్దున లేచినటువంటి పోతున్నప్పటికీ భావంలో ఆ స్థితిలో ఉంటాడు. నేను ఆత్మస్వరూపుడైనటువంటి ఏదైతే నేను అని పలుకుతోందో దాంట్లో లయం చేసినటువంటి అంతరంగ చతుష్టయాన్ని లయం పొందినటువంటి ఆ ప్రతిక్షణము నేను దివ్యత్వాన్ని అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాను. అట్లా దివ్యత్వాన్ని అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాడు అట్లా పొందిన వాడల్లా. ఆ నేనులో దాన్ని లయం చేస్తే ఆ దివ్యత్వమైనటువంటి అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాడు. అంటే అర్థం ఏమిటి? వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించడానికి వెళ్ళాడు. ఆ దర్శించడానికి వెళ్ళామనుకో, వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించడానికి వెళ్ళాము. నానా కష్టాలు పడ్డాడు. 32 గంటలు క్యూలో నిలబడినాడు. 32 క్షణాలు కూడా అక్కర్లేడు. ఇంకాటికి పోతే 32 క్షణాలు కూడా లేదు. ఇంకాడ అరక్షణం ఉన్నాడు అంతే. కానీ ఆ అరక్షణంలో మనస్సు నేనులో కలిసిపోయింది. ఆ అరక్షణంలో ఏం చూసావు? ఇంకా బాక్యం కాదు, ఇంకా క్షణమే. కాబట్టి నీ దృష్టి అంతా దాని మీద, ఆ ఏ దివ్యత్వమైనటువంటి ఆ స్వామిని దర్శించడానికి పోయినావో ఆ మనసు ఆ క్షణం మాత్రం దాని వైపు చూస్తుంది. ఆ మనసు ఏమైంది అప్పుడు? ఆ నేనులో కలిసిపోయింది. ఆ నేనేమో ఆ దివ్యత్వమైనటువంటి దాన్ని చూస్తూ అంతటినీ సర్వంను మరిచినటువంటి స్థితిలో ఉండిపోయింది ఒక క్షణం. బాహ్య జగత్తు అంతర్జగత్తులోని అన్నీ విరమించి ఆ నేననేటువంటి ఆత్మస్వరూపంగా ఉన్న దాంట్లోకి, ఆ దాంట్లో ఏకత్వ భావంలో ఆ రూపాన్ని చూసుకుంటూ ఆ క్షణమే దాంట్లో కలిసిపోయింది. ఆ కలిసిపోగానే ఏమైంది? ఆ ఒక్క క్షణంలో వాడి దివ్యత్వ అనుభూతి వచ్చింది. ఆ ఒక్క క్షణం మాత్రమే ఆ ఒక్క క్షణంలో వచ్చింది. వస్తే మళ్ళా ఆ అనుభూతిని నిలబెట్టేసుకునేటువంటి స్థితి. ఆ వెంకటేశ్వరునేమో అక్కడ చూసావు. అదే పద్ధతిలో ఏది దివ్యత్వానుభూతిగా, ఏది దివ్యత్వానుభవం కలగజేస్తున్నటువంటి ఆత్మగా ఉన్నదో అది ఆ నిత్యమైనది, అదే కలగజేయడానికి కారణ వస్తువుగా ఉన్నది. అది జగత్తును కలగజేయడానికి కారణ వస్తువుగా ఉన్నది. అదే బ్రహ్మముగా ఉన్నది. అదే కారణంగా ఉన్నది అనేటువంటి అనుభూతి నిలబడాలి నీలో. ఆ అనుభూతి ఆ క్షణంలో ఏ విధంగా వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించి అనుభూతి చెందావో, ఆ అనుభూతిలో ఆ దివ్యత్వం నీకు కనబడిందో అదే అనుభూతి నువ్వు వ్యవహారిక జీవితంలో నీ శరీరంగా ఉన్నటువంటిది కాకుండా ఏదైతే ప్రజ్ఞానంగా ఉండి సర్వమును గుర్తింపడానికి కారణమైనటువంటిది ఉందో ఆ ఆ ఎరుక, అదే ప్రజ్ఞానం, అదే తత్ అనేది కూడా అదే. అదే నేననేటువంటి దివ్య భావనలో ఉండాలి ఎప్పటికీ కూడా. ఆ దివ్యత్వ అనుభూతి వచ్చినటువంటిది ఆ అదే అలా అనుభూతిని అలా నిలబెట్టేసుకుంటాడు వాడు. అలా ఎవరైతే అనుభూతి చెంది ఉన్నారో ఇక్కడ ఈడ ఏ రకమైనటువంటి ఆ దృశ్యాన్ని చూసావో, దృశ్యాన్ని అంటే ఓ ప్రతిమ రూపంలో చూసావు అక్కడ, వెంకటేశ్వర స్వామి అనేటువంటి ఆకారం రూపంలో చూసావు. ఇక్కడ చెందుతున్నటువంటి దివ్యత్వ అనుభూతి ఆకార రూపంలో కాదు. నువ్వు ఆత్మస్వరూపుడుగా ఏ ప్రజ్ఞానం నీలో పనిచేస్తుందో అది నేను అనాత్మైనటువంటి శరీరంతో కూడినటువంటి బాహ్య జగత్తుతో కూడినటువంటిది కాదు అనే భావన చెంది ఇట్లా ప్రతి చోట కూడా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఉంటాడు. అంటే అనుభవరీత్యా తాను భావనలో పొందినటువంటి దాంట్లో ఉంటాడు. ఇట్లా అయ్యి 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 ఏమవుతాడు? ఇట్లా అయితూ అయితూ పోతే అంటే నిదానంగా ఇదంతా సాధన ఎందుకు చేయమన్నారు? సాధకుడు అంటే అన్నేళ్ళు గురుసేవలో ఉండి చతుర్వేద శుశ్రూషలు చేసి ఆ వాక్యాలు ఏం చెబుతున్నాడో వాటి అంతరార్థం తెలుసుకుంటూ ఊరికే కూర్చొని ఉండం కాదు. అటుకు పోయి ఇచ్చినాను, ఆ కాళ్ళని కడిగినా పిసికినా, గురువు గారికి ఏం కావాలో ఇచ్చినా, అట్టిపండు ఒలిచి నోట్లో పెట్టినా, ఇంకా ఆడ కూర్చొని 4 మాటలు ఊరికే ఉండి వచ్చినా అనే పద్ధతిలో కాదు. ఇంతకుముందు ఏం చేయమన్నాడు? 2 శుశ్రూషలు, గురువుకి కానీ ఈశ్వరునికి కానీ ఏ భావంతో నువ్వు ఎవరికి శుశ్రూష చేసినా సరే నీలో ఏం కలగాలి? 2 కలగాలి. ఆ 2లో బాహ్య జగత్తు పట్ల ఉండేటి దాంట్లో దాంతో లభించేటువంటి హిమోత్తాత్త ఫలభోగ విరాగం కలగాలి.
దాంట్లో నుంచి విరాగం కలగాలి. ఆ గురు సేవలో అంతరార్థం ఏమిటి అంటే, నేను సేవ చేస్తున్నది ఎందుకంటే నేను గురువాక్యం ద్వారా మూర్ఛత్వాన్ని పొందగలిగినటువంటి ఆ కోరికతో ఈ జన్మ కర్మల నుంచి విడిపోవాలనే దాంతో చేస్తున్నా అనేది రావాలి. ఆ ఏమోత్తాత పొలభోగ విరాగం కలగాలి. విరాగం కలిగి నీ మనసు మోక్షత్వం వైపు పోవాలి. ఈ 2 లక్ష్యాలతోనే ఆ గురు సేవ చేస్తున్నాను అనే భావాన్ని ఉండిపోవాలి. అది నిలబడిపోవాలి. అది శాశ్వతంగా. మళ్ళీ నువ్వు గురువు దగ్గర లేకపోయి ఉన్నప్పటికీ గురువాక్యంలోని అంతరార్థం మూర్తిలోకి రావాలి. ఆ వెంకటేశ్వరుని ఒక్క క్షణంలో చూస్తే ఆ రూపం నీలో ఎలా నిలిచిపోయి మళ్ళీ నీకు భావనలోకి చెందినప్పుడు ఆ వెంకటేశ్వరుని రూపం ఎలా నీలోకి వచ్చిందో భావన చెందినప్పుడు అలాగా గురువాక్యము దాని యొక్క అంతరార్థము నీ మనసులో స్థిరపడిపోవాలి. కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఏమైపోతుంది, నిదానంగా ఇట్లా అయ్యి సాధన చేయంగా ఏమైపోతుందంటే ఇట్ అంతా కూడా జీవితం అయిపోతుంది. ఇట్టుగా కనపడినదంతా ఇట్ అంటే అది ఇదిగా కనపడినటువంటి సర్వము అంతా ఏమవుతుంది అంటే దివ్యత్వం అయిపోతుంది. జగత్తంతా కూడా దైవంగా మారిపోతుంది. జగత్తులో కనపడే వస్తువును కూడా నువ్వు దానిగా భావించకుండా దేనిగా భావించాలి? నీలో ఏదైతే దివ్యత్వంగా ఉన్నటువంటిది పొందావో గురువు ద్వారా నేనంటే ఏమిటి, ఆత్మస్వరూపంగా ఉన్నది, అదే అంతటా ఉన్నది, అంతటినీ అదే నడిపిస్తున్నది, అంతటికీ అదే జాగృతి కలగజేస్తోంది, అంతటికీ అదే ప్రేరణ కలగజేస్తోంది, దాని చేతనే ఈ సర్వము నడుస్తోంది. ఇదంతా దివ్యత్వమైనటువంటి భావంతో పోవాలి. నీకు జగత్తంతా దైవంలాగా కనపడాలి. అప్పుడు ఏ వస్తువు మళ్ళీ వ్యతిరేక్తంగా, భిన్నంగా, అప్రియంగా, ద్వేషంగా ఈ రకరకాలుగా కనపడేదంతా పోవాలి. ఇంకా జగత్తులో సర్వము కూడా అంతా కూడా దివ్యత్వంగా కనపడాలి. అంతా జగత్తంతా దైవమేననే పద్ధతిలో కనపడాలి. జగత్తంతా ఈశ్వరమైపోతుంది. అంతా ఈశ్వరుడు అనేటువంటిది నేను అనే స్థానంలోకి వచ్చేసాడు. నేనంటే ఎవరు? నేనే ఆ ఆత్మ, నేనే ఆ ప్రజ్ఞానం. ఆ ప్రజ్ఞానమే సర్వ జగత్తును నడిపించడానికి కారణమైన అఖండ ఎరుక. అది నేనే అనే అనుభవం వస్తే జీవభావం అంతా తొలగిపోయినట్లు లెక్క. ఆ జీవభావంతో ఏమేం ప్రవర్తన చేశావో నేను జీవుణ్ణి అని ఇష్టాలతో ప్రియాలతో బాహ్య జగత్తు అంతర్జగత్తులోని అనుభూతులతో కాలం గడిపావో ఆ కాలం గడిపినటువంటిదంతా పోయింది. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆ అనుభవం అంతా ఏమైంది? ఈశ్వరత్వం కింద అయింది. ఆ అనుభవం అంతా ఈశ్వరత్వంగా మారింది. కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్న దగ్గర ఎల్లా కూడా ఈశ్వరానుగ్రహం అనుకుంటూ ఉండాలి. లేదా గురువు అగ్రహం, దాని స్థానంలో గురువు యొక్క అనుగ్రహం. నేను ఈ స్థాయిలో నా గురువు యొక్క అనుగ్రహం చేత ఉన్నా అనేటువంటి ఆత్మానుభూతి రావాలి. అప్పుడు ఎప్పుడైతే అట్లా అనుకుంటాడో అట్లా అనుకున్న వానికి ఆత్మానుభూతి, సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, స్వీయ సాక్షాత్కారం అనేది అట్లా అనుకోకపోతే లేదు. ఎందుకనంటే ఎక్స్పీరియన్స్లో ఉన్నాడు కాబట్టి. నేను అనుభూతి చెందాను, నేను అనుభవిస్తున్నాను అనే భావన ఎందుకు కలుగుతుంది? నేను అనేది శరీరంతో తయారు దానితో అనుభవిస్తున్నటువంటి వాటిని నాకు అనే దానికి ఆపాదించుకుంటున్నా. ఆ నేనని పలుకుతున్నది ఏది? ప్రజ్ఞానంగా ఉన్నది పలుకుతోంది. అది అనుభవం చెందుతోందే. అది ఏం చేస్తోంది? ఆ శరీరం కాదు కదా అది. ఇది అరటిపండు తింటే బాగుంది, జిలేబీ తింటే బాగుంది, లేకపోతే ఇది సుఖంగా ఉంది, ఇది దుఃఖంగా, ఈ భావనలన్నీ భావన చెందడానికి కారణమైన దాంతో తాదాత్మ్యం చెందినప్పుడేమో ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వచ్చింది. ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అనుభవం. కాబట్టి ఆ అనుభవం అనే పదం వాడినప్పుడల్లా స్వీయ సాక్షాత్కారం జరగలేదు అని అర్థం. స్వీయ సాక్షాత్కారం అనే పదం లేకపోతే నీవు నీ అసలైనటువంటి నీ స్వరూప స్థితిలో భావన చెందినట్టు. ఇంకా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అనే స్థితిలో ఉంటే స్వీయ సాక్షాత్కారం జరగలేదు. ఎందుకనంటే ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్లో అనే దాంట్లోనే ఉన్నాడు. అంటే ఇంకా అనుభవం పొంది అనుభూతి చెందే దాంట్లోనే ఉన్నాడు. కాబట్టి కానీ ఎప్పుడూ ప్రతిబింబ పద్ధతిగానే ఉన్నాడు. ఎప్పుడూ కూడా శరీరము అనే పద్ధతిలో ఉంటే ప్రతిబింబ పద్ధతిలో ఉన్నాడు. బింబస్థితికి రాలేదు. బింబస్థితి అంటే తానే ప్రజ్ఞానము, తానే ఈశ్వరుడు, తానే బ్రహ్మము, తనలో ఉండేటువంటి ఆత్మే, సర్వవ్యాప్తంగా ఉండే చైతన్యము తనలోనే ఉంది.
తనలో కనపడేటువంటి చైతన్యమే తాను జీవుడిగా విరమణ చెందిన భావన లేకపోతే తన ఆత్మదర్శనం చేసుకుంటే తానే ఆత్మస్వరూపంగా ఉన్నది, అదే అఖండ ఎరుకుగా ఉన్నది అనే భావన లేకపోతే అప్పుడు బింబస్థితికి వస్తాడు. నేను ప్రతిబింబాన్ని, నేను జీవుణ్ణి అనే భావనలో నుంచి బింబస్థితికి వస్తాడు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఆత్మానాత్మ వివేకంలో ముందు అనాత్మని నిషేధించడంలో పడతాడు. ముందు ఈ ఆత్మానాత్మ వివేకం తెలుసుకుంటే అనాత్మ వల్ల కలుగుతున్నటువంటివి ఏమేమి ఉన్నాయో వాటిని నిషేధించడం మొదలు పెడతాడు. అవన్నీ మర్చిపోవడానికి, అవన్నీ నిషేధించుకొని నేను ఆత్మస్వరూపునిగా నిలబడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు భావనలో అంతటా. కాబట్టి ఈ సాధన ఎందుకు సాధన చేసుకుంటూ 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 పోతానంటే ఒక్క రోజులో ఒక్క క్షణంలో ఇది అయ్యేది కాదు. కాబట్టి నీకు ఆ భావనలో వచ్చినప్పుడల్లా ఈ రకమైనటువంటి మార్పుతో ముందుకు సాగుతూ ఉంటే అట్లా అనుభవం రీత్యా వ్యవహారంలో నుంచి మరలించినంత కాలం, మనసును మరలించినంత కాలము అది మాటి మాటికి పోతానే ఉంటుంది. ఆఖరికి మంచంలో పడిగాక అది చేయలేకపోతే ఇది చేయలేకపోతే వాంది అది ఎట్లా ఇంది ఇది ఎట్లా ఈ వ్యవహారంలోనే పోతా ఉంటుంది. కాబట్టి భావంలో ఎప్పుడు కలగాలి? భావంలో విరమించబడేటువంటి దాన్ని పొందాలి. ఆ విరమించబడినటువంటి నీ అసలు బాహ్య జగత్తుతో నుంచి, బాహ్య ప్రపంచంతో నుంచి, అనుభవాల్లోంచి, ఈ అనుభూతుల్లోంచి ఇది కావాలనే అనుభూతి ఎక్స్పీరియన్స్, ఇది కావాలి అది కావాలనే కోరికల్లోంచి, వీటన్నిటిలో నుంచి పోయి నేను ఆత్మస్వరూపుడుగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మమును, ఆత్మస్వరూపంగా ఉన్న ప్రజ్ఞను, ఆ ప్రజ్ఞే తత్తు, ఆ తత్తే నేను, ఆ తత్తు తొమ్మైతే ఆ తత్తుగా నేను మారిపోతే నేను తత్వమసి అనేటువంటి దాంట్లో అయినాను. మళ్ళా దాన్ని దాటుకునేదంతా ఉంటుంది. దాంట్లో భాగంగా ఈ పంచ వివేకాల్లో ఇప్పుడు ఇవి చెబుతున్నారు. ఈ వివేకాలు, పంచ వివేకాల్లో మొదటగా చెప్పినటువంటి మొదటి రోజే 5 చెప్పింటివి. కాబట్టి ఈ విచారణలో మొదలు చెప్పినటువంటి 5 వాటిల్లో చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. ఈ వాటిలో పంచ వివేకాలుగా చెప్పినటువంటి వాటిల్లో ఆత్మానాత్మ వివేకము కలగాలంటే ముందు ఏం కలగాలంటే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం నుంచి మళ్ళా ఆత్మ అనాత్మ వివేకం. ఈ మిగిలినవన్నీ చెప్తుంటారు. ఇంక సమయం వీటికి సరిపోయింది. అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టుకుందాం. మంగళం చెప్పండి. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. మంగళం మహానుభావ, మంగళం పరమ ప్రభు, మంగళం పరిపూర్ణ రూప, మంగళం గుణగణ విభో. మంగళము నీకు గురువర, మంగళము పాహి పాహి మునిజన వినుత, మంగళము సుజన రక్షక, మంగళము దేవదేవా మహనీయ గునుమా. మంగళారతి మదినందు కొనుమా. మంగళమిస్తేమి మహాదాంకారంబోను, బంగారామను హృదయ పళ్ళెరామున నుంచి, నింగి నేలకు నెలగుచుండిన నెరుకని కర్పూరమునుగొని, మంగళారతి మిస్తిమి కమే మానుకొందుము ఎరుక చేష్టలు మహనీయ గొనుమా. మంగళారతి మదినందు కొనుమా. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మని, సర్వలోక శరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం మంగళం మంగళం. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయ్యారు సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై వేదాంతానంద వెంకట రమణార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విష్ణానంద కృష్ణమూర్త్యార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై జ్ఞానాజ్ఞాన తీతానంద అశ్వత్థార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విరహితానంద శ్రీ వెంకటదాసార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. ఇందుగల గురుభక్త మండలీకు జై. గురు పరంపరముకు జై. సర్వం సద్గురు చరణారవిందార్పణమస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అందరికీ నా ద్వాదశ వదనాలు గురుదేవ.